ایک وقت تھا جب ایک نبی اس زمین پر چلتا تھا جس کے قدموں میں دنیا کی ہر نعمت تھی، جس کے پاس بے تحاشا دولت تھی، زمینیں تھیں، ہزاروں جانور اور سینکڑوں خادم حکم کے منتظر کھڑے رہتے تھے۔ وہ اتنا سخی تھا کہ مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ مہمان کے ہوتے ہوئے میزبان کیسے کھا سکتا ہے؟ ہر یتیم کا سہارا اور ہر بیوہ کا محافظ تھا۔ کوئی اور مدد چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ خوبصورت تھا، طاقتور تھا اور صحت مند تھا۔ لیکن پھر ایک دن سورج طلوع ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ اس کی دولت راکھ ہو گئی، اس کے بچے چھین لیے یا گئے۔ اللہ، میں تیری ہر آزمائش میں راضی ہوں۔ اس کی صحت نے جواب دے دیا، یہاں تک کہ اس کا جسم ایسا ہو گیا کہ لوگ اسے دیکھ کر ڈرنے لگے۔ دوستوں نے منہ موڑ لیا، رشتہ دار بیگانے ہو گئے، سوائے ایک کے، اس کی وفادار بیوی۔ لوگوں نے اسے شہر سے نکال دیا، ویرانے میں پھینک دیا تاکہ وہ تنہائی میں گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ شیطان نے ہر وار کیا کہ وہ اللہ سے شکوہ کرے، مگر اس شخص کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ جاری رہا، الحمدللہ۔ ہاں، یہ داستان ہے صبر کے بادشاہ حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ وہ لوگ جو آج بیمار ہیں، تنہا ہیں، یا جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے، یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک شام کے قریب حران کی بستیوں میں لوگ اللہ کو بھول کر بتوں کے آگے جھک رہے تھے۔ یہ بت ہی ہماری بات سنتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، یہی سچ ہے۔ انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چنا۔ ایوب، جس کا مطلب ہے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، یہی سچ ہے۔ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں، ہمیں مت سمجھاؤ۔ آپ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے اور انتہائی وجیحہ، لمبے قد اور گھنگریالے بالوں والے خوبصورت انسان تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ دیا تھا جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے۔ 12 بیٹے جو چاند کی طرح خوبصورت تھے، ہزاروں بھیڑ بکریاں، اونٹ اور لہلہاتے کھیت۔ مگر اتنی دولت کے باوجود ایوب علیہ السلام کے دل میں ذرہ برابر غرور نہ تھا۔ ان کا دسترخوان ہمیشہ مسافروں اور غریبوں کے لیے بچھا رہتا۔ جب بھی ایوب علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے، فرشتے ان پر درود بھیجتے۔ یہ بات ابلیس شیطان کو ہضم نہ ہوئی، وہ حسد کی آگ میں جل بھن گیا۔ اس نے اللہ سے کہا، اے رب، ایوب تیرا شکر اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے اسے سب کچھ عطا کر رکھا ہے۔ ذرا اس سے نعمتیں چھین کر دیکھ، یہ فوراً ناشکرا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، میرا بندہ ایوب ایسا نہیں ہے، تو جا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو اس کے مال اور اولاد پر مسلط ہو جا، مگر تو دیکھے گا کہ وہ پھر بھی میرا ہی رہے گا۔ اور پھر قیامت ٹوٹ پڑی، ایک کے بعد دیگرے خبریں آنے لگیں۔ کبھی سیلاب نے ریور بہا دیے، تو کبھی آسمانی آگ نے کھیت جلا ڈالے۔ شیطان ایک چرواہے کے روپ میں روتا ہوا آیا اور چیخا، اے ایوب، سب کچھ ختم ہو گیا، تمہارا مال، تمہاری کھیتیاں، سب تباہ ہو گیا۔ لوگوں کو لگا ایوب علیہ السلام اب چیخیں گے، شکوہ کریں گے، مگر ایوب علیہ السلام نے اطمینان سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مال میرا تھا ہی کب، یہ میرے رب کا تھا، اس نے دیا، اسی نے لے لیا، میں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شیطان کا یہ وار خالی گیا،
लेकिन अगला वार दिल चीर देने वाला था। जलजला आया और वो घर जहां अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे मौजूद थे, जमीन पौस हो गया। सब के सब मलबे तले दबकर शहीद हो गए। शैतान इस बार एक उस्ताद के रूप में आया। बच्चों की लाशों का नक्शा खींच खींच कर सुनाने लगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। बाप का दिल था, तड़प उठा, लेकिन जबान से क्या निकला? ए मलऊन, तू मुझे मेरे रब से मायूस करना चाहता है? मेरी औलाद मेरे रब की अमानत थी, उसने अपनी अमानत वापस ले ली। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और शैतान गुस्से से पागल हो गए। माल गया, औलाद गई, अब बारी थी जिस्म की। अल्लाह की हिकमत से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसा मर्ज लाहिक हो गया कि जिसका जिक्र कुरान में भी है मगर नाम नहीं, जिसमें मुबारक पर आबले पड़ गए, खाल गलने लगी। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कभी हुस्न की मिसाल थे, अब लोग उन्हें देखकर रास्ता बदलने लगे। शैतान ने पूरे शहर में वसवसे डाल दिए। इसे निकालो आदा, वरना ये बीमारी सबको लग जाएगी। सोचिए इस मंजर को, जब पूरे शहर ने अपने नबी को दुत्कार दिया, कोई पास आने को तैयार न था। ऐसे में सिर्फ एक जात थी जो चट्टान बनकर खड़ी रही। वो थी आपकी बीवी बीबी रहीमा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती, वफा की पैकर। जब शहर वालों ने कहा कि निकल जाओ, तो बीबी रहीमा ने अपने बीमार शौहर को अपने नातवा कंधों पर उठाया और शहर से दूर एक वीराने में लकड़ियों की झोंपड़ी बनाकर रख दिया। 18 साल, जी हां, 18 साल तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस झोंपड़ी में लेटे रहे। जिस्म का गोश्त गल गया, सिर्फ हड्डियां और रगें रह गईं, लेकिन जबान, वो अब भी जिक्र इलाही से तर थी। बीबी रहीमा शहर जाकर लोगों के घरों में काम करती ताकि शौहर के लिए रोटी ला सकें। लोगों ने उन्हें भी ताने दिए, हमारे घर न आया करवा तो ये बीमारी हमें भी लगवा देगी। मगर वो शेर दिल खातून टूटी नहीं। एक दिन बीबी रहीमा ने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह ये तकलीफ दूर करते? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, रहीमा, हमने कितने साल ऐशो आराम में गुजारे? वो बोली, इसी साल। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने रब से शर्म आती है कि अभी तो मुसीबत के इतने साल भी नहीं गुजरे जितने सुख के थे। मैं शिकायत कैसे करूं? अल्लाह अकबर, इसे कहते हैं सब्र, जो कांटों को भी फूल समझकर कबूल कर ले। जब शैतान हर तरह से नाकाम हो गया तो उसने बीबी रहीमा को वरगलाने की कोशिश की। कभी हकीम बनकर आया और कहा कि शराब पिला दो। अय्यूब ठीक हो जाएगा। कभी दौलत का लालच दिया, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भांप लिया और बीवी को तंबीह की कि ये इब्लीस है, इसकी बातों में ना आना। अब इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा, शिकवा नहीं किया बल्कि अपनी बेबसी बयान की। ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी ने आ लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। बस ये पुकार थी कि अर्श हिल गया। हुक्म हुआ, ए अय्यूब, अपना पांव जमीन पर मार। आपने कमजोर टांग से जमीन पर एड़ी मारी। वहीं से पानी का चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने फरमाया, ये पानी ठंडा है, इससे नहाओ और पियो। जैसे ही उस पानी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म को छुआ, वो तमाम जख्म, वो तमाम तकलीफें ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी थी ही नहीं। बूढ़ा और बीमार जिस्म दोबारा जवान, तंदुरुस्त और खूबसूरत हो गया। आसमान से सोने की टिड़ियों की बारिश होने लगी। अल्लाह ने ना सिर्फ सेहत लौटाई
बल्कि दौलत के खजाने भी खोल दिए। बीबी रहीमा जब वापस आईं तो देखा झोंपड़ी में वो बीमार शख्स नहीं है, बल्कि एक हसीन और जमील नौजवान खड़ा है। वो घबरा गईं, इधर उधर भागने लगी और इस नौजवान से पूछा, अय अल्लाह के बंदे, यहाँ एक बीमार बुजुर्ग थे, क्या तुमने उन्हें देखा? सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, रहीमा, पहचानो, मैं ही तुम्हारा अय्यूब हूं। ये सुनकर वो कदमों में गिर गईं। आंसुओं का सैलाब था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। फिर वो दोनों शहर वापस आए। वो लोग जो उन्हें धुतकारते थे अब कदमों में गिरकर माफिया मांग रहे थे। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दोबारा औलाद अता की। उनका खानदान पहले से दुगना कर दिया और उनकी जवानी लौटा दी। मेरे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरी रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। अगर आपका सब कुछ छिन गया है तो याद रखें, अगर आपके पास अल्लाह है तो आपके पास सब कुछ है। अल्लाह हमें भी सब्र अय्यूबी का एक जर्रा अता फरमाए। अगर इस वाक़े ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा। ऐसी मजीद सच्ची इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।